Amen. He is really a good God. तो खरोखर एक चांगला Amen. देव There is आहे. no evil inside our Lord Jesus. त्यात काही वाईट नाही आहे. He don't have evil inside us. Amen. त्याच्यामध्ये वाईट प्रकारच नाही There is आहे. no evil inside him त्याच्यामध्ये काहीच वाईट नाही because आहे. he is a good God. Amen. कारण की तो एक चांगला देव आहे. Hallelujah. How Hallelujah. many of you all here loving Jesus this evening? आणि किती लोक इथं देवावर प्रेम करतात. I believe all are believers. We are all are आणि माझा believers. विश्वास आहे की सर्व इथं विश्वासणारे How आहेत. many of you all here loving Jesus? आणि किती जण देवावर प्रेम करतात. Yes, we all need a miracle. आपल्या सर्वांना एक चमत्काराची Yes, गरज we all आहे. need some solution for something. आणि आपल्या सर्वांना काहीतरी गोष्टीसाठी एक सोल्युशन पाहिजे But आहे. let me clear one thing. We are not following Jesus for something. पण मला एक गोष्ट बोलू द्या की आपण येशूला काही आपल्याला पाहिजे म्हणून नाही फॉलो No, that is not what our relationship with the Lord. आणि आपलं असं नातं नाहीये देवासोबत. God is not like a ATM machine for us. देव एक ATM मशीन नाही आपल्यासाठी. Nor he is just something to receive, just to receive. आणि आपण फक्त त्याला काही मिळवण्यासाठी नाही. He is our Father, तो आपला पिता आहे. and we have a unbreakable relationship with Jesus. आणि आपलं त्याच्यासोबत असं नातं आहे जे तुटू नाही शकत. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's why we can rejoice in him every time. म्हणून आपण त्याच्यामध्ये नेहमी आनंद करू शकतो. Oh, that's why we can have a joyful life in this world, आणि म्हणूनच आपण एक आनंदित जीवन जगू शकतो या जगात. because we have a God who gives us the joy in our lives. कारण की आपल्याकडे एक असा देव आहे जो आपल्याला आनंद देतो. Oh, he never gives sorrow. तो आपल्याला कधी दुःख नाही The देत. word of God says like this. देवाचं वचन असं बोलतं, The blessings of God देवाचे जे आशीर्वाद आहेत adds no sorrow, त्याच्यामध्ये काहीच दुःख नाही but आहे. it will always brings prosperity in our lives. पण ते नेहमी आपल्या आयुष्यामध्ये चांगल्या गोष्टी आणते It will bring joy in our lives. आणि ते आपल्या आयुष्यामध्ये आनंद The आणते. blessings of God never bring sorrow. देवाचे जे आशीर्वाद आहे ते कधीच आपल्या आयुष्यात दुःख नाही आणत It brings joy in our lives. आणि Amen. ते नेहमी आपल्या आयुष्यात आनंद आणते. You know, today I want to share a little word, not a long sermon. It won't आज be मला long. एक छोटासा संदेश द्यायचा आहे, लांब संदेश नाही द्यायचा आहे. But I believe God is going to touch the need of our lives. पण माझा विश्वास आहे की देवा आपले सर्व गरजा पूर्ण करणार आहे. God is going to do great things. देवा महान गोष्टी करणार You know आहे. why we call this service healing and deliverance? तुम्हाला माहिती का आपण या सभेला सुटका आणि आरोग्याची सभा का म्हणतो? Because God wants to heal and deliver us in some place of our life. कारण की देवाला कुठं ना कुठं आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्याला बरं करायचं आणि सुटका द्यायची. God doesn't want us to be crippled in sickness, either physical or sometimes spiritual. देवबापाला नाही पाहिजे की आपण आजारामध्ये, पाहिजे ते मानसिक असो किंवा पाहिजे ते शारीरिक असो You see- किंवा आत्मिक असो. You see, some people are sick in body, तुम्ही बघता का काही काही लोक शारीरिक रूपे आजारी आहेत and sometimes there are some inner sickness in our mind, in our heart, where we need to get freedom. आणि कधी कधी आपल्यामध्ये आतमध्ये आजारपण असतं, एकतर डोक्यामध्ये किंवा मनामध्ये. Sometimes the deliverance is needed for the body, कधी कधी आपल्याला आरोग्य शारीरिक रूपे पाहिजे and असतं. sometimes the deliverance is needed inside our mind, inside our soul. कधी कधी आपल्याला मानसिक आरोग्य पाहिजे That's असतं. why we keep this. God has called this service healing and deliverance because God wants to heal our lives and He wants to deliver our lives this म्हणून evening. देवबापांनी या सभेला आरोग्य आणि सुटकेची सभा म्हटलंय, कारण की त्याला आपल्याला आरोग्य आणि सुटका द्यायची आहे. Amen. Hallelujah. So whenever we are in healing and deliverance service, आणि म्हणून आपण जेव्हा पण या आरोग्य आणि सुटकेच्या सभेमध्ये let it be असतो, whatever sickness that has crippled your life. पाहिजे ती कोणती पण आजारपण असू दे ज्यांनी तुमच्या आयुष्याला धरून ठेवलेलं आहे. Let it be whatever bondages that has chained your life. पाहिजे ते कोणते पण बंधनं असू दे ज्यांनी तुमच्या आयुष्याला साखळ्या It पाडलेल्या might be sickness, financial debt, it might be family issues, whatever. Today Jesus can break those chains in our life. आणि पाहिजे ते आजारपण असू द्या, आर्थिक समस्या असू द्या किंवा
आपल्या फॅमिली प्रॉब्लेम्स असू द्या, देवापास सर्वापासून आपल्याला सुटका देणार Because आहे. the word of God says, कारण की देवाचं वचन असं सांगतं, Son of God, देवाचा पुत्र Jesus manifested to destroy the works of devil. येशू ख्रिस्त प्रगट झाला ताकी सर्व सैतानाचे कामं नष्ट करू That शकतो. is the main purpose of God. आणि देवाचा हाच एक मुख्य उद्देश आहे. That God wants to destroy the works of devil in our lives. देवाला आपल्या आयुष्यामधले सैतानाचे सर्व कामांना नष्ट करायचं Amen. आहे. Today He will destroy every works of devil in our life, in our families, in the name of Jesus. आणि आज तो आपल्या आयुष्यामधले सर्व सैतानाचे कामं नष्ट करून टाकणार, आपल्या परिवारामधले आणि आपल्या अवतीभोवती. Because His word has the power to break every chains. कारण की त्याच्या वचनामध्ये सर्व साखळ्या तोडण्याचं His सामर्थ्य word आहे. has the power to heal any sickness. आणि त्याच्या वचनामध्ये सर्व आजार बरं करण्याचं And His सामर्थ्य word आहे. can transform our lives forever. आणि त्याचं जे वचन आहे ते आपलं आयुष्य नेहमीसाठी बदलून टाकू Amen. शकतो. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So this evening I like to call the word as all capable God and our faith. म्हणून आजच्या वचनाला मी असं बोलवेल की सर्व सामर्थी देव आणि आपला विश्वास. Yes, all capable God सर्व सामर्थी देव and our faith. आणि आपला विश्वास. You know, I want to tell you the God whom we worship. मला तुम्हाला सांगू द्या, तो देव ज्याला आपण मानतो, You know, the God whom we call ourselves as Father. ज्या देवाला आपण आपला पिता म्हणतो, He is an all capable God. तो एक सर्व सामर्थी देव आहे. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He is an all capable God. तो एक सर्व सामर्थी देव There आहे is nothing impossible for God. आणि त्याच्यासाठी काहीच अशक्य नाही. Can someone read Jeremiah chapter 32 verse कोणीतरी 27? इर्मया Chapter 32, 32 27. 27 वाचेल का? Yeah. मी परमेश्वर सर्व मानवजातीचा देव आहे, माझ्यासाठी काही अवघड आहे का? Yes. Jeremiah 32, 27, right? Yes, here it says, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. आणि- Is there anything too hard for me? Question mark. आणि इथं असं म्हटलेलं आहे, दादा प्लीज एकदा परत वाचा. पहा, मी परमेश्वर सर्व मानवजातीचा देव आहे, माझ्यासाठी काही अवघड आहे का? आणि इथं असं म्हटलं आहे की मी देव आहे जो सर्वांचा देव आहे, माझ्यासाठी काहीच अवघड नाही आहे. Yes, God is saying, I am the Lord देव इथं असं म्हणताय, मी देव आहे and I am the God of all the flesh. आणि मी सर्व मानव जातीचा देव आहे. The one who believes in me or the one who don't believe in me. पाहिजे कोणी माझ्यावर विश्वास ठेव किंवा न ठेव, Never, not the matter. He's the God for all the flesh. तरी काही फरक नाही पडत, तो तरी सर्व मानव जातीचा देव Is आहे. there anything too hard for me? आणि माझ्यासाठी काही अशक्य आहे का? This evening, as all of us are sitting in the presence of God, आणि आजच्या संध्याकाळी आपण सर्व देवाच्या उपस्थितीत बसलेले as some are worried about what can be their future, आणि काही काही लोकांना ही चिंता आहे की आपलं भविष्य काय असेल. some may worried about what going to happen to my family. आणि काही जणांना अशी परेशानी असेल की माझ्या परिवारासोबत Might be काय you're होणार. worried about what going to happen to the one who's sick in my family. आणि तुम्हाला कदाचित अशी चिंता असेल की माझ्या परिवारामध्ये जो आजारी आहे त्याचं काय होणार. This is the word of God. आणि देवाचं वचन असं आहे, Behold, धीर धरा, I am the Lord मी देव आहे, and I am the God of all flesh. मी सर्व मानव जातीचा देव आहे. Is there anything too hard for me? आणि माझ्यासाठी काही अशक्य आहे का? God is challenging us this evening. देव इथं आपल्याला एक चॅलेंज देत आहे. Is there anything too hard for me? माझ्यासाठी काही अशक्य आहे का? In your uncapable situation, आणि तुमच्या अनकेपेबल, तुमच्या वाईट परिस्थितीमध्ये, in your time where it looks that nothing is coming up as a solution, आणि कदाचित असा वेळ असेल की तुम्हाला असं वाटत असेल ह्याचा काही पर्याय नाही आहे. in a situation where you look like things are dead, तुमच्या परिस्थितीमध्ये तुम्हाला असं वाटत असेल
की सर्व काही गोष्टी मेलेल्या आहेत. when you feel that no man can help you at this time, तुम्हाला असं वाटत असेल की कोणताच मनुष्य तुमची मदत नाही करू शकत when we आता. think that the problem is unending, जेव्हा आपल्याला असं वाटतं की आपले जे समस्या आहे ते कधी संपणार नाही, when it looks like our life is completely getting destroyed, जेव्हा आपल्याला असं वाटतं की आपलं आयुष्य पूर्णपणे नष्ट होणार आहे, God is asking his people, देव त्याच्या लोकांना विचारत आहे, I am the Lord, मी देव आहे, I am the God of all flesh. मी पूर्ण मानव जातीचा देव आहे, Is there anything too hard for me? माझ्यासाठी काही अशक्य आहे These are the का? words God giving to the people of Israelites. आणि हे शब्द आहेत जे देव इस्रायलच्या लोकांना देत Not आहे, in the days of glory, त्यांच्या महिमेच्या दिवसात नाही, when Israel was captive under different sins in their life. जेव्हा इस्रायल वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या पापामध्ये बंधनात होता, When they sold themselves to serve idols in their life. जेव्हा त्यांनी स्वतःला विकून टाकलं होतं When मूर्तीपूजेसाठी, they forgot to worship their one true God. जेव्हा ते विसरून गेले होते त्यांच्या एकुलत्या एका देवाला वर्शिप When करत, they forgot the miracles that their forefathers saw. जेव्हा ते विसरून गेले होते ते चमत्कार जे त्यांच्या पूर्वजांनी पाहिले होते, They were once they were servants and they were slaves in Egypt. एकदा एक काळ होता जेव्हा ते इजिप्तमध्ये कामगारी होते, They were slaves. ते बंधक होते, And now God brought them out of the slavery. आणि देवाने त्यांना त्या बंधनामधून बाहेर काढलं होतं, And God gave them the promised land. आणि देवाने त्यांना ती वचन दिलेलं भूमी दिली होती. They were a small tribe of people. ते एक छोटीशी जातीचे लोक होते. They were, because they were slaves, they were incapable to battle against anyone. कारण की ते बंधक होते म्हणून त्यांना कोणाविरुद्ध युद्ध नव्हतं करता येत. Can you imagine someone someone is slave, or some group of people is a slave, they are slaves for 400 years. तुम्ही विचार करू शकता का की एक समुदाय लोकांचा जो 4,400 वर्षापासून बंधनात आहे, Can you imagine what kind of a thought process that people would have carried? आणि तुम्ही विचार करू शकता का त्यांची मनस्थिती कशी असेल. They don't know anything apart from slavery. त्यांना बंधनाशिवाय अजून काहीच नाही माहिती. They starts with slavery and ends up in slavery. ते बंधनापासून चालू होतात आणि बंधनामध्येच Hardship, संपून जातात. त्यांच्या आयुष्यात खूप कठीण दिवस होते, pain, खूप दुःख होते, neglect, खूप नाकारिकपणा होता, torture. खूप त्रास होता. These are the explanations that would have, these are the words that can well define the status of the Israelites. आणि हे शब्द आहेत जे त्यांची परिस्थिती दर्शवतं. Oh, they were walked in miserable situation. आणि ते खूप वाईट परिस्थितीमध्ये चालत होते. They forgot the God of their forefathers. ते विसरून गेले होते त्यांच्या पूर्वजांच्या But you know देवाला. what is the good thing? You know what is the amazing thing? पण तुम्हाला माहिती का उत्तम गोष्ट काय आहे? When they forgot their God, जेव्हा त्यांनी त्यांच्या देवाचा त्यांना विसर पडला their होता, God didn't forgot them. त्यांच्या देवानी त्यांना नाही विसरले. Amen. Hallelujah. When there are situations when you forget your God, जेव्हा अशी परिस्थिती असतात जेव्हा तुम्ही तुमच्या देवाला विसरून जाता, when there is in some situation when you forget your Father, जेव्हा काही परिस्थितींमध्ये तुम्ही तुमच्या पित्याला विसरून He is जाता, not a God who just throw you away, but He is a God who come back to you and make a covenant with you again. आणि तो असा देव नाहीये जो तुम्हाला फेकून देतो, तो परत येतो आणि तुमच्यासोबत एक करार करतो. He is a God who comes back to fulfill the covenant. तो एक असा देव आहे जो परत येतो त्याचा करार पूर्ण God करण्यासाठी. made covenant with Abraham. देवाने अब्राहमासोबत एक करार केला होता. God made covenant with Jacob. देवाने याकोबासोबत एक करार केला And होता. because of the covenant, God came back to interfere and to give freedom to His people. आणि त्या करारामुळे देव परत आला त्याचा करार पूर्ण करायला. Then God brought a mighty kingdom out of this small tribe called Israel. आणि मग या छोट्याशा जातीच्या लोकांपासून देवाने एक मोठं राज्य उभारलं. They became a mighty nation then. आणि मग ते एक महान राज्य झाले. And now after years, आणि आता बहुतेक after वर्षांनंतर centuries, आणि many खूप years. काळानंतर now they forgot their God आणि आता त्यांना त्यांच्या देवाचा विसर पडला and sold themselves
to worship the idols. आणि त्यांनी स्वतःला विकून टाकलं आहे मूर्तीपूजेसाठी. They started to do sins against the word of God. आणि त्यांनी देवाच्या वचनाविरुद्ध पाप करायला चालू And केले. that was the time God raised a prophet called Jeremiah. तो वेळ होता जेव्हा इर्मया नावाचा एक भविष्यवक्ता देवाने उभारला. And then God is saying, and then God said to Jeremiah, आणि मग देव इर्मयाला बोलला, that Jeremiah, I have saw the iniquities of my people. आणि इर्मया, मी बघितले आहे माझ्या लोकांचे कमतरता. I protect them with all my efforts. मी माझ्या सर्व ताकदीने त्यांची रक्षा केली आहे. Yet their sins are waging against my works. तरी त्यांचे जे पाप आहेत ते माझ्या विरुद्ध काम करतायत. Yet their blood is filled with sin. तरी त्यांचं रक्त जे आहे ते पापांनी भरलं आहे. Henceforth, म्हणून I will put them back into the slavery. म्हणून मी त्यांना परत त्या बंधनामध्ये टाकेल. That a kingdom will come and overthrow them. एक राज्य येणार आणि त्यांच्यावर सत्ता चालवेल. This glorious city that they made called Jerusalem. आणि ही जी सुंदर शहर आहे जे त्यांनी बनवलं येरुशलेम, that kingdom will come and burn this city into ashes. ते राज्य येणार आणि ह्या शहराला जाळून टाकणार. And the whole city will be destroyed. आणि जे पूर्ण शहर आहे ते नष्ट होऊन जाणार. And my people, आणि माझे जे लोक आहेत who should live in freedom, जे आझादीने जगायला पाहिजे will be होते, captive into some other nation. ते Will be taken as captive. कोणत्या तरी दुसऱ्या राज्याच्या खाली बंधनात राहतील. They will be taken as captive to some other nation. त्यांना कोणीतरी बंधनामध्ये घेऊन घेणार. First, पहिलं, they become slaves for sin. पहिले ते पापाच्या खाली आले. And now because they become slaves for sin, आणि कारण की ते पापाच्या बंधनामध्ये आले, and now another kingdom of force is trying to capture and control them. म्हणून आता दुसरं एक राज्य आहे जे त्यांच्यावर सत्ता चालवण्याचा प्रयत्न Oh, the करते. report was very bad to the ears of Jeremiah. आणि ही जी बातमी होती ती खूप वाईट होती इर्मयासाठी. There was no good, there was nothing good that he could hear from the Lord. आणि काही चांगली गोष्ट नव्हती जो देवाकडून तो ऐकू शकत होता. And God was telling him about how the captivity will be. आणि देव त्यांना सांगत होता की हे नवीन बंधन कसं राहणार आहे. God was exposing to his prophet how worse the sins of his people are. देवबाप्पा त्याच्या भविष्यवक्ताला सांगत होता की किती खराब त्यांचे कामं आहेत. Then God is saying, मग देव म्हणत आहे, behold, धीर धर, I am the Lord. मी देव आहे. I am the God of all flesh. मी सर्व मानव जातीचा देव आहे. Is there anything too hard for me? आणि माझ्यासाठी काही अशक्य आहे You know का? what God, then if you read the chapters in coming chapters, आणि मग समजा तुम्ही पुढे आलेले अध्याय वाचले, God is promising how he going to deliver the people back again. देव तिथं एक प्रॉमिस देत आहे की तो परत कसं त्या लोकांना सुटका And देणार how आहे. he going to bless Israel back again. आणि कसा तो इस्रायलाला परत आशीर्वाद You know, many करणार आहे. times we think about when God chastises, means when God punish us a bit. आणि बहुतेक वेळा आपल्याला असं वाटतं जेव्हा देव आपल्याला शिक्षा करत Not असतो, even that's a punishment. आणि ती काही शिक्षा नसते. When God tried to teach us through something, जेव्हा देव आपल्याला काही गोष्टीमधून शिकवण्याचा प्रयत्न we करतो, think that is the end of our life. आणि आपल्याला असं वाटतं की हे आपल्या आयुष्याचा अंत आहे. I want to tell you, my dear people, मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या. it is better to get chastised from the Lord. देवाकडून शिक्षा भेटणं हे बरं आहे. It's better to get chastised from the Lord than to get punished eternally forever. आणि देवाकडून काही वेळासाठी शिक्षा घेणं बरं आहे यापेक्षा की आपल्याला सर्वकालिक शिक्षा भेटावी. It's better to get judgment forever eternally than to get chastisement from the Lord. की हे बरं आहे की आपल्याला काही वेळाची शिक्षा भेटत आहे यापेक्षा की आपल्याला सर्वकालिक नाश. Yes, it's better to पेक्षा. get that's the amazing thing. आणि हे खूप उत्तम गोष्ट आहे. Because the chastisement of the Lord कारण की देवाची जी शिक्षा आहे never destroys us. ती आपल्याला कधीच नाश नाही करत. It changes us. ती आपल्याला बदलून And टाकते. you know how God chastises in New Testament? आणि माहिती आहे का देव आपल्याला कसं शिक्षा देतो नवीन God करारामध्ये? chastises with the word of God.
देव आपल्याला त्याच्या वचनाद्वारे शिक्षा It is करतो. the word of God that prunes our life. हे देवाचं वचन आहे जे आपली पेरणी करतं. And today I want to ask the same thing to all of us. आणि मला तुम्हा सर्वांना एक गोष्ट विचारायची Our आहे. life might look like that Israel that is back into the captivity. आणि आपलं आयुष्य कदाचित ते इस्रायलासारखं दिसत असेल जे परत बंधनामध्ये गेलेलं आहे. Yes, it was because of their sins. हो, ते त्यांच्या पापांच्यामुळे होतं. It might be because of their iniquities. कदाचित ते त्यांच्या कमतरतेमुळे होतं. Probably the problems that you are going through is because of some sin or some forefathers' sin. कदाचित तुम्ही ज्या कष्टातून चालले आहेत ते कदाचित तुमच्या पापामुळे असेल किंवा तुमच्या पूर्वजांच्या But पापामुळे today असेल. the word of God is coming to us. पण आज देवाचं वचन आपल्याकडे येत I आहे. am the Lord who will never let my people to destroy in slavery. आणि मी असा देव आहे जो माझ्या लोकांना कधीच बंधनामध्ये नष्ट नाही होऊ But देणार. I am the Lord, पण मी देव आहे. the God of all flesh. मी पूर्ण मानव जातीचा देव आहे. And I will deliver my people. आणि मी माझ्या लोकांना सुटका देईल. Because is there anything too hard for me? कारण की माझ्यासाठी काही अशक्य आहे का? You know, the Babylonian Empire in those days was the mighty empire. तुम्हाला माहिती आहे का बाबेलचं जे राज्य होतं ते खूप महान राज्य होतं. If someone are taken into the captivity of Babylon, it is very tough for them to get released. समजा कोणी Someone is taken as captivity by Babylonians. ओके, समजा बाबेलच्या राज्याने कोणावर सत्ता घेतली तर खूप मुश्किल होतं त्यांच्यातून Yes, सोडवणं. it will be difficult for them to come out of it. आणि खूप कठीण होतं त्या बाबेल. But you know what was the history? पण तुम्हाला माहितीये का इतिहास काय आहे? When Babylon doesn't want to leave Israel, जेव्हा बाबेलच्या राज्याला इस्रायलला नव्हतं सोडायचं, when Babylon doesn't want to leave the Jewish people, जेव्हा बाबेलच्या राज्याला यहुदी लोकांना नव्हतं सोडायचं, God didn't beg with Babylonian kingdom, देवानी काय भीक नाही मागितली बाबेलच्या but राज्याला. God destroyed that Babylonian kingdom. पण देवानी त्या बाबेलच्या राज्यालाच नष्ट केलं. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know, when devil challenges through your life to God that he will never leave you, जेव्हा सैतान देवाला म्हणत असतो की मी याला कधीच नाही सोडणार, our God is a God who never begs to the devil. आपला देव असा आहे की तो कधी सैतानाला भीक नाही मागत. But our God is a God who destroys the devil that is working against our life. पण आपला देव असा देव आहे जो त्या सैतानाला नष्ट करून टाकतो, जो That- आपल्या खिलाफ काम करतो. That is what God was speaking over there. आणि हेच देव इथं म्हणत आहे. Why God wants to ask, is there anything hard for me? का देव असं म्हणत आहे की माझ्यासाठी काही अशक्य आहे का? Because Babylonian Empire was unbelievable. कारण की जे बाबेलचं राज्य होतं ते खूप महान होतं It was most powerful. आणि ते खूप शक्तिशाली होतं. In Babylonian culture, the kings claimed themselves to be God. बाबेलच्या जे परिस्थिती होती तिथं राजाला देव मानायचे. But God is saying, when that kingdom looks so mighty, पण देव म्हणत आहे जेव्हा ते राज्य खूप महान दिसत आहे, my kingdom is mightier, all mightier than the mighty kingdoms of this world. तरी माझं राज्य या सर्व महान राज्यांपेक्षा मोठं आहे. When the Babylonian king can claim that he is a mighty king, जेव्हा बाबेलचा राजा असं म्हणू शकतो की मी खूप महान राजा the आहे, God whom we worship is not just a mighty God, he is the almighty God. ज्या देवाला आपण आराधना करतो तो फक्त एक महान देव नाही आहे, तो सर्व सामर्थ्य देव आहे. Amen. Hallelujah. Today the devil that is trying to destroy your life, आज सैतान कदाचित तुमचं आयुष्य बर्बाद करण्याचा प्रयत्न करत the असेल. devil that is trying to challenge your family, तो सैतान जो कदाचित तुमच्या परिवाराला चॅलेंज करत the आहे, devil that is trying to work against you in some part of your life, आणि कदाचित सैतान तुमच्या आयुष्याच्या कोणत्या पार्ट मध्ये कार्य करत or असेल. if he shows up to you that he is mighty, समजा तो तुम्हाला दाखवत आहे की मी महान आहे, today there is a father to you who is ready to show up that he is almighty than this normal mighty devil. तर आज आपल्याकडे एक पिता आहे जो आपल्याला दाखवायला तयार आहे की मी त्या सैतानापेक्षा जास्त महान आहे. When the chariots of Babylon were looked so powerful, जेव्हा ते बाबेलचे जे चॅरिट्स the chariots, not challenges. रथ
when the chariots of Babylon were looking so mightier, जेव्हा हे जे बाबेलचे रथ होते ते एवढे महान दिसत when the होते, chariots of Babylon might look outnumbered so much, जेव्हा हे जे बाबेलचे रथ होते ते संख्येमध्ये इतके जास्त होते, I want to tell you that our Lord is the Lord of hosts of the army of the kingdom of God. मला He's the- तुम्हाला सांगू द्या की आपला देव जो आहे तो He is the Lord of the host of the army of the kingdom of तो God. एका सेनेचा अध्यक्ष आहे. Amen. Our God even has an army in his hands. आणि आपल्या देवाकडे एक स्वतःची सेना आहे. You know who are there in that army? आणि तुम्हाला माहिती आहे का त्या सेनेमध्ये कोण आहे? Uncountable angels are standing to wage the war for you, to battle for you against your adversaries. असंख्य दिव्यदूत तयार आहे तुमच्या सर्व प्रॉब्लेमच्या खिलाफ युद्ध And करण्यासाठी. that Lord is asking his people, आणि तो देव त्याच्या लोकांना विचारत आहे, behold, I am the Lord. धीर धरा, मी देव आहे, I am the God of all flesh. मी सर्व मानव जातीचा देव आहे. Israel, you might have forgot me. इस्रायल, कदाचित तुम्ही मला विसरले असाल. Israel, it is true that few moment I have give you into the hands of the enemies. आणि इस्रायल, हे खरं आहे की काही वेळासाठी मी तुम्हाला दुश्मनच्या हातामध्ये दिलेलं But आहे. remember, I am your Lord. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की मी तुमचा देव आहे. I am the God of all flesh. मी सर्व मानव जातीचा देव आहे. Is there anything too hard for me? आणि माझ्यासाठी काही अशक्य आहे Oh, का? today that is the word of God that is coming over your hearts this evening. आणि आज हेच देवाचं वचन आहे जे तुमच्या मनासाठी येत आहे. Your God, your Father is not an impotent God. आणि तुमचा देव, तुमचा पिता काही know असा what? देव नाहीये जो काही करू नाही शकत. Yes, He is not an impotent God, but He is an almighty, capable God. तो काही करू नाही शकत असं नाही आहे, तर तो सर्व सामर्थी देव आहे. There is nothing too hard for our Lord Jesus. Amen. आणि आपल्या देव येशू ख्रिस्तासाठी काही अशक्य नाही आहे. There is nothing too hard for our Lord Jesus. Amen. त्याच्यासाठी काहीच कठीण नाही आहे. Let's go to one more verse, Mark chapter 10, आणि आता आपण अजून एका वचनाकडे जाऊया. verse 17 to 27. मार्क ह्याचा 17वा अध्याय. सॉरी, Yeah, Mark 17. Sorry, Mark 10. मार्क 17वा अध्याय, Chapter 10, verse 17 to 27. 10वा Yes. अध्याय, 10व्या अध्याय 17वं वचन. येशू प्रवासास निघाला Uh-huh. येशू प्रवासास निघाला असता हा. मनुष्य त्याच्याकडे धावत आला Yes. आणि त्याच्या पुढे गुडघे टेकून म्हणाला, उत्तम गुरुजी, सार्वकालिक जीवन मिळवण्यासाठी मी काय करावे? Mm-hmm. येशू त्यास म्हणाला, Mhm. तू मला उत्तम का म्हणतोस? देवाशिवाय कोणी एक उत्तम नाही. Mm. तुला आज्ञा माहित आहेतच. Mm. खून करू नको, व्यभिचार करू नको, Mm. चोरी करू नको, Mm. खोटी साक्ष देऊ नको, Mm. बसू नको, आपल्या आई-वडिलांचा सन्मान कर. Mm. तो मनुष्य म्हणाला, गुरुजी, मी तरुणपणापासून या आज्ञा पाळत आलो आहे. येशूने त्याच्याकडे पाहिले, त्यास त्याच्यावर प्रीती केली. तो त्यास म्हणाला, तुझ्यामध्ये एका गोष्टीची उणीव आहे. जा, तुझ्या जवळ जे असेल ते सर्व विक आणि गोरगरिबास देऊन टाक. म्हणजे स्वर्गात तुला संपत्ती प्राप्त होईल. हा, हा. आणि मग चल माझ्या मागे ये. Yes. Go ahead, go ahead. हे शब्द ऐकून तो मनुष्य खूप निराश झाला. Mhm. तो खिन्न होऊन निघून गेला. Mhm. कारण त्याच्याजवळ खूप संपत्ती होती. येशूने सभोवताली पाहिले. Mhm. व तो आपल्या शिष्यांना म्हणाला, Mhm. देवाच्या राज्यात धर्मानाचा प्रवेश होणे किती नाही. Mm. त्याचे शब्द ऐकून Mhm. शिष्य थक्क झाले. Mhm. परंतु येशू त्यांना पुन्हा म्हणाला, Mhm. माझ्या मुलांनो, Mhm. देवाच्या राज्यात प्रवेश होणे किती नाही. Mm. श्रीमंताच्या देवाच्या राज्यात प्रवेश होणे हम्म. यापेक्षा उंटाला सुईच्या नाकातून जाणे सोपे आहे. Mm. ते यापेक्षाही अधिक आश्चर्यचकित झाले हम्म. आणि एकमेकांना म्हणाले, Mm. तर मग कोणाचे तारण होणे शक्य आहे? 27. त्यांच्याकडे पाहून येशू म्हणाला, मनुष्यांना हे अशक्य आहे, पण Mhm. देवाला नाही. Amen. Here, for God it is possible. Amen. So here the word of God starts like this. आणि इथं देवाचं वचन असं चालू होतं. A rich young ruler came and met Jesus. एक अमीर माणूस होता जो देवाकडे, येशूकडे आला. And he said,
आणि त्यांनी म्हटलं, Good teacher, उत्तम गुरुजी, what shall I do that I can inherit this eternal life? आणि मी असं काय करू की मला सार्वकालिक जीवन मिळेल? Then the Lord said, मग येशू म्हणाला, you have to follow the commandments. तुला 10 आज्ञा पाळायच्या Do आहेत. not commit adultery, do not false witness, do not fraud, and honor your father and mother. खून करू नको, चोरी करू नको, व्यभिचार करू नको, आपल्या आई बापाचा मान राख. And then the rich man saying like this, आणि मग तो जो अमीर मनुष्य आहे तो असा बोलत the आहे teacher, I am following all these things from my young days. की गुरुजी मी हे सर्व गोष्टी माझ्या तरुणपणापासून पाळत आहे. And then God is saying, आणि मग देव म्हणत आहे, one thing you lack, तुझ्यामध्ये एक कमतरता आहे, that is this. ती अशी आहे, You have to go your way and sell all things whatever you have, आणि तुला तुझी सर्व संपत्ती विकून टाकायची आहे, and you have to give the things to the poor. आणि तुला गोरगरिबांना ते द्यायचं आहे. For the treasures of us is always in the heaven, कारण की आपलं जे संपत्ती आहे ती स्वर्गात आहे. and you take up the cross and follow me. तू तुझं क्रूस उचल आणि माझा पाठलाग कर. And when he heard this word, आणि मग त्यांनी जेव्हा हे शब्द the word of ऐकले, God says he was very sorrowful because he had great possessions. देवाचं असं वचन सांगतं की तो खूप दुःखी झाला कारण की त्याच्याकडे खूप संपत्ती Why we होती. are taking this portion this evening? आणि आपण का हा अध्याय घेत आहे? I want to tell you the clarity over this verse. Give मला some clarity over this verse. मला तुम्हाला या वचनावर एक क्लॅरिटी द्यायची You आहे. know, many times तुम्हाला माहिती आहे का, बहुतेक वेळा we think God is not happy about our blessed life. देव खुश नाही आहे आपल्या आशीर्वादित Many जीवनासोबत. times we think Christian life is a very hard life. बहुतेक वेळा आपल्याला असं वाटतं ख्रिस्ती जीवन हे खूप कठीण जीवन आहे. We think many times Christian life is filled with lackness, sorrow, pain, cry. We think this is the Christian life. आणि आपल्याला बहुतेक वेळा असं वाटतं की आपलं जे ख्रिस्ती जीवन आहे ते कदाचित कमतरता, दुःख आणि आजारांसोबत भरलेलं आहे. Many Christians take this Bible portion बहुतेक खूप ख्रिस्ती लोक हा अध्याय घेतात and they say that you see how much God is against becoming rich. की देव किती विरुद्ध आहे श्रीमंत You see होण्याच्या. how tough for a rich man to enter the kingdom of God. आणि एका श्रीमंत मनुष्याला देवाच्या राज्यात जाणं किती कठीण आहे. And they say that, see, Jesus himself said that how hard for those who are rich to enter the kingdom of God. की येशू ख्रिस्त स्वतः बोलला की किती कठीण आहे श्रीमंताला स्वर्गाच्या राज्यात So प्रवेश they, करणं. super spiritual people say that it's better to be poor and suffer than to become rich. आणि म्हणून जे खूप धार्मिक लोक असतात ते म्हणतात की आपण गरीब राहणं चांगलं आहे श्रीमंत It is होण्यापेक्षा. better to be sick and die than to live a good life and miss the kingdom of God. की आपण आजारी राहून मरून जाणं चांगलं आहे यापेक्षा की आपण श्रीमंत होऊन देवाचं राज्य गमावून This is टाकायचं. the thought process of many Christians. आणि खूप लोकांचे असे विचार असतात Might be this is the teaching of many pastors. आणि कदाचित खूप पालकांची अशी शिकवण असते. I tell you people, that is a wrong interpretation of this word. आणि मला तुम्हाला सांगू द्या की या शब्दाचं ते चुकीचं संदेश आहे. Jesus asked this young rich man. येशूनी ह्या तरुणाला विचारलं. He was a rich man. तो एक श्रीमंत मनुष्य He होता. said, when this rich man came and asked how to inherit the kingdom of God, जेव्हा या श्रीमंत मनुष्याने येऊन विचारलं की स्वर्गाचं राज्य कसं मिळवायचं, Jesus knew the problem of his heart. येशूला त्याच्या मनाची समस्या माहिती He होती. understand the problem of his heart. त्याला त्याच्या मनाची समस्या You know समजली. what was the problem of his heart? आणि तुम्हाला माहिती का त्याच्या मनाची समस्या काय The होती? problem of the heart is this. त्याच्या मनाची समस्या अशी होती He loved this world so much. की त्यांनी या जगावर इतकं प्रेम केलेलं He होतं loved the life of this world so much. की त्याला या जगिक आयुष्यावर इतकं प्रेम होतं He was so unsure about his status in the eternal life. की त्याला त्याच्या सार्वकालिक जीवनाबद्दल शंका होती. The love for this world या जगावरचं त्याचं जे प्रेम होतं covered his eyes so much
त्यांनी त्याच्या नेत्रांना असं झाकून टाकलेलं that होतं he is unaware about how to reach the eternal life. की त्याला माहिती नाही की सार्वकालिक जीवनात कसं जायचं. And that's where first Jesus is questioning him. आणि म्हणून येशू ख्रिस्त त्याला प्रश्न विचारत He knew आहे. the problem of this man. त्याला त्याची समस्या माहिती So होती. first Jesus is telling him, follow the commandments. म्हणून पहिले येशू ख्रिस्त त्याला म्हणत आहे की तू 10 आज्ञा पाळ. He said, I followed all this from my young age. मग त्यांनी म्हटलं की मी माझ्या लहानपणापासून हे सर्व पाळले आहे. But then Jesus is opening up his lackness. आणि मग येशू ख्रिस्त त्याची कमतरता उघडून दाखवत He's आहे. opening up his problem. तो त्याची समस्या उघडून Then दाखवत Jesus आहे. saying, there is one lack in you. मग येशू म्हणत आहे तुझ्यामध्ये एक कमतरता आहे. That one lack is stopping you in inheriting the kingdom of God. आणि मग ती एक कमतरता तुला मागं ओढत आहे स्वर्गाच्या जीवनापासून. This one lack is stopping you to inherit the eternal life. आणि ही जी एक कमतरता आहे ही तुला मागं ओढत आहे सार्वकालिक And he is जीवनापासून. testing that man with that lackness. आणि इथं येशू ख्रिस्त त्याला त्या गोष्टीपासून त्याची परीक्षा घेत आहे. Go and sell all your treasures of this world तू तुझे सर्व जे मालमत्ता आहे ती विकून टाक and give it to the poor आणि गरिबांना ते देऊन टाक and follow me. आणि मला माझ्या मागं ये. Take up the cross and follow me. तुझं क्रूस उचल आणि माझ्या मागं For ये. the true treasures are in the God's kingdom, not in this world. कारण की खरे जे खरी जी आपली संपत्ती आहे ती देवाच्या राज्यात आहे. And 22nd word says, आणि 22वं वचन असं he was सांगतं so sad तो इतका दुःखी होता that he went so sorrowful. की तो इतका दुःखामध्ये गेला. Why was he was sorrowful? का त्याला दुःख Please read झालं. that verse, 22nd verse. ते शब्द ऐकून तो मनुष्य खूप निराश झाला. तो खिन्न होऊन निघून गेला. कारण त्याच्याजवळ खूप संपत्ती होती. You see, he had great possessions आणि तुम्ही बघता का त्याच्याकडे खूप संपत्ती होती. and he got more sorrowful to listen these words from Jesus. आणि तो इतका दुःखी झाला हे शब्द ऐकून येशू. You know what was the problem in that man? आणि तुम्हाला माहिती का त्या माणसामध्ये काय समस्या होती. The great possessions that he had, त्याच्या आयुष्यामधले जे महान गोष्टी होत्या he has kept his love and trust over those possessions आणि त्यांनी त्याच्या संपत्तीवर त्याचं प्रेम होतं than God himself. आणि देवापेक्षा जास्त त्याला संपत्तीवर प्रेम He होतं. had all possessions in his hand, त्याच्याकडे सर्व संपत्ती होती. believing that possession might one day take him to the eternal life. त्याला असा विश्वास होता की ही संपत्ती कदाचित मला स्वर्गाच्या राज्यात घेऊन जाईल. He might thought Jesus said, he thought he would have thought like this. त्याला असं वाटलं असेल. Oh, he thought Jesus would have said like this. Oh, you have great money, come and become my disciple. त्याला असं वाटलं की येशू ख्रिस्त असं म्हणेल की तुझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे, ये माझा शिष्य होऊन जा. He thought all his possessions and his life is more than capable to take him to the eternal life. त्याला असं वाटलं की त्याची जी संपत्ती आहे ती काफी आहे त्याला सार्वकालिक जीवनात घेऊन जाण्यासाठी. But he forgot to put his trust on God. पण तो विसरला देवावर विश्वास Because ठेवणं. heaven or the kingdom of God कारण की जे स्वर्गाचं राज्य आहे is not depending on what you and me have. ते यावर नाही अवलंबून की तुमच्या आणि The माझ्याकडे heaven काय आहे. or kingdom of God doesn't belong according to what you and I have. हे देवाचं जे राज्य आहे ते यावर नाही अवलंबून आहे की तुमच्या आणि माझ्याकडे काय आहे. The kingdom of God belongs to the one who put trust on God alone. देवाचं राज्य त्याच्यासाठी आहे जो फक्त देवावर त्याचा विश्वास ठेवतो. So his trust was not on God but on his possessions. त्याचा जो विश्वास आहे तो देवावर नव्हता पण त्याच्या श्रीमंतीवर होता. That was the time when God challenged over that possessions. तेव्हा असा वेळ होता जेव्हा देवाने त्याच्या श्रीमंतीला चॅलेंज केलं. And the challenge was to give everything to the poor and come and follow me. आणि ते चॅलेंज असं होतं की तू तुझं सर्व काही गरिबांना देऊन दे आणि माझ्या मागं ये. The word of God says he left sorrowfully away from Jesus. आणि देवाचं वचन असं सांगतं की तो दुःखी होऊन देवाच्या दूर गेला. And that was the time God is telling his disciples आणि तो वेळ होता जेव्हा देव त्याच्या शिष्यांना सांगत that आहे how hard it is for a rich man to enter the kingdom of God. की किती कठीण आहे एका श्रीमंत मनुष्यासाठी देवाच्या राज्यात It प्रवेश. is like a camel that want to go through the eye of the needle.
आणि ते एका उंटासारखं आहे ज्याला एका सुईच्या नाकातून Even a जायचं आहे. camel can go through it. एक उंट कदाचित सुईच्या नाकातून But जाऊ for a rich शकतो. man, it might look tougher to enter the kingdom of God. पण एका श्रीमंत मनुष्यासाठी देवाच्या राज्यात प्रवेश करणं कठीण आहे. इधर तक पढ़ने के बाद सब लोग बोलते हैं तुम डोंट गो बिहाइंड रिचनेस. म्हणून इथपर्यंत वाचून सर्व म्हणतात की श्रीमंती मागे नका They पळू. say you become rich, you are losing heaven. ते असे म्हणतात की तुम्ही श्रीमंत झाले तर तुम्ही स्वर्ग गमावून टाका. But next 26th and 22nd, they don't, that's the answer that Jesus giving. पण पुढचं 26 आणि 27 वचन 26, 27, please. ते यापेक्षा अधिक आश्चर्यचकित झाले Uh-huh. आणि एकमेकांना म्हणाले, अहा. "जन्मून कोणाचे तारण होणे शक्य आहे?" हाँ. त्यांच्याकडे पाहून येशू म्हणाला, "मनुष्यांना हे अशक्य आहे, पण देवाला नाही, कारण देवाला सर्व गोष्टी शक्य आहेत." Now disciples are asking to Jesus. मग आता शिष्य येशूला विचारत आहे, They are asking, then who can get saved? मग कोणाचा बचाव होऊ Or शकतो? the question is, how someone can get saved? Who are that people? मग कोणाचं तारण होऊ शकतं? ते कोण लोक आहेत? Then Jesus said, मग येशूनी त्यांना म्हटलं what it looks impossible for men की माणसाला जे अशक्य दिसत आहे is possible only by God. ते फक्त देवाला शक्य आहे. Heaven is impossible for man. स्वर्गाचं राज्य आहे ते मनुष्याला अशक्य आहे. Heaven is impossible for man to reach. स्वर्गाचं जे राज्य आहे ते मनुष्याला जाणं खूप कठीण आहे. Kingdom of God is impossible for anyone to reach. जे देवाचं राज्य आहे ते मनुष्याला तिथं जाणं खूप अशक्य आहे. But by God, पण देवाच्या द्वारे, through God, देवाच्या पासून it is possible for us. Amen. आपल्याला ते शक्य आहे. Through Jesus, it is possible. येशू ख्रिस्तामुळे ते शक्य Which आहे. means you can be blessed and rich by God, and still, when you put your trust only on God, you can be eligible for the kingdom of God. तर आपल्याला असं कळतं की तुम्ही देवाद्वारे आशीर्वादित होऊ शकता, श्रीमंतही होऊ शकता आणि येशू ख्रिस्ताद्वारे स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश करू शकता. God is ready to bless us. देव आपल्याला आशीर्वादित करायला तयार आहे. I tell you today, whatever problems you came with today in this hall, मला तुम्हाला सांगू द्या, तुम्ही जे काही समस्या घेऊन आलेले today आहेत, night He will break all the chains of those problems. आज रात्री तो ते सर्व साखळ्या तोडून टाकणार आहे. Today He will embarrass the devil that is torturing your life. तो आज त्या सैतानाला लज्जित करणार आहे जो तुमच्या आयुष्याला He त्रास will देत आहे. embarrass the devil who is torturing your family. आणि तो त्या सैतानाला लज्जित करणार आहे जो तुमच्या परिवाराला त्रास देत आहे. Every chains will break this night in the name of आणि Jesus. सर्व साखळ्या आज रात्री तुटून जातील येशूच्या But नावाने. God is asking this. पण आज देव विचारत आहे, Where you gonna put your trust? तुम्ही तुमचा विश्वास कोणावर ठेवणार आहे? Are you gonna put your trust in my all possible power, or you gonna put your trust in the great possessions or great things that you carry? तुम्ही माझ्या माझ्या सर्वसामर्थी ताकदवर विश्वास ठेवणार आहे की या तुमच्या श्रीमंतीवर विश्वास ठेवणार आहे? That is the challenge that we have this evening. आणि हेच एक चॅलेंज आहे जे आपल्या समोर आहे. With all your problems in your hand, तुमच्या सर्व समस्यांना घेऊन are you gonna deal that problems with your strength? तुम्ही त्या जे सर्व समस्या आहेत ते तुमच्या ताकदनी लढणार Are आहे you का? gonna battle devil with your strength? तुम्ही सैतानाशी स्वतःच्या ताकदीने लढाई करणार आहे Are का? you gonna allow God to battle over your problems this evening? की तुम्ही देवाला परवानगी देणार आहे सैतानाशी लढाईची? Oh, that man, that young rich man, हा जो श्रीमंत मनुष्य आहे, if he would have put his trust on Jesus, समजा त्यांनी येशूवर त्याचा विश्वास ठेवला he would असता, have said, yes Lord, I'm going to sell everything and I'm going to give to everyone. त्यांनी म्हटलं असतं की हो देवा, मी सर्व काही विकून तुझ्या मागे यायला तयार आहे. Because if you put your trust on God, कारण की समजा तुम्ही देवावर तुमचा विश्वास you ठेवता, will know one secret. तुम्हाला एक गुपित माहिती पडेल. If God can give you eternal life, समजा देव तुम्हाला सार्वकालिक जीवन देऊ शकतं, blessing you in this world is not a big deal for God. तुम्हाला या जगात आशीर्वाद देणं देवासाठी काही Amen. मोठी गोष्ट नाही. परमेश्वर का राज्य में हमको परमेश्वर स्थान दे सकते, तो ये जगह में हमको आशीर्वाद करना बड़ी बात नहीं है. It's देवा- not a big deal for God. देव समजा आपल्याला स्वर्गामध्ये स्थान देऊ शकतो, तर या जगामध्ये आपल्या आशीर्वादित करणं Because देवासाठी. making us part of the kingdom of God was the biggest task.
कारण की आपल्याला स्वर्गाच्या राज्याचं सदस्य बनवणं हे देवासाठी एक मोठी गोष्ट You know होती. what it made to God to take us to heaven? देवाला काय करावं लागलं आपल्याला स्वर्गात नेण्यासाठी माहिती आहे It का? made him to give his own life for us. त्याला स्वतःचं आयुष्य द्यावं लागलं. He gave his own life so that we can reach the kingdom of God. त्यांनी स्वतःचं जीवन देऊन दिलं ताकी आपण त्या स्वर्गामध्ये जाऊ शकू. If God can do that, समजा देव हे करू शकतो. blessing you in this world is not a big deal for God. या जगामध्ये तुम्हाला आशीर्वाद देणं देवासाठी काही कठीण नाहीये. Healing you from the sickness is not a big deal for God. तुम्हाला तुमच्या आजारपणापासून बरं करणं हे देवासाठी काही कठीण Changing नाहीये. all your tough situation of your life is not a big deal for God. तुमच्या आयुष्याच्या सर्व वाईट परिस्थिती बदलून टाकणे देवासाठी कठीण नाहीये. Bringing solution to your family is not a big deal for God. तुमच्या परिवारामध्ये सोल्युशन आणणं हे देवासाठी कठीण नाही आहे. Changing all your problems into joy, your sorrows to joy is not a big deal for God. तुमच्या सर्व दुःखांना आनंदामध्ये बदलणं हे देवासाठी काही मोठी गोष्ट That's where नाही. God is asking, is there anything too hard for me? म्हणून देव इथं विचारत आहे की माझ्यासाठी काही अशक्य आहे The का? only hardest thing was to take us to the heaven. फक्त एकच कठीण गोष्ट होती ती की आपल्याला स्वर्गात घेऊन जाणं. And Jesus paid all those price to take us to the heaven and to become the children of God. आणि येशू ख्रिस्ताने ते सर्व मोल आपल्यासाठी देऊन दिलं की आपल्याला लेकरं बनवू शकू आणि आपल्याला स्वर्गात घेऊन Today I जाऊ. want to speak this over every heart that is listening me. आणि आज मला हे त्या सर्व हृदयांना बोलायचं आहे जे मला ऐकत आहे. Over your problems. तुमच्या समस्यांवर. When God knows your problem, जेव्हा देवाला तुमची समस्या माहिती आहे, God knows your weakness and challenges. देवाला तुमचे जे कमतरता आहे ते माहिती आहे. In mid of all those challenges and problems, आणि तुमच्या सर्व चॅलेंजेस आणि समस्यांच्या He मधामध्ये is asking what He is asking that young rich man. ते विचारत आहे जे तो त्या तरुण व्यक्तीला He is विचारत आहे. exactly asking us what He is asking to that young rich man. तो आपल्याला सुद्धा तेच विचारत आहे जो ते त्या तरुण श्रीमंत व्यक्तीला विचारत Are आहे. you ready to put your trust and follow me? तू तयार आहे का तुझा विश्वास माझ्यावर ठेवून माझ्या I मागे tell you, यायला? my dear ones, if we are ready to put our trust and follow Jesus, nothing we will lack in our lives. मला तुम्हाला सांगू द्या, समजा आपण आपला विश्वास येशूवर टाकून त्याच्या मागे जायला तयार असेल तर आपल्याला कशाचीच कमतरता No नाही पडेल. chains of darkness can hold our lives. कोणतेच अंधकाराची शक्ती आपल्याला नाही धरून ठेवू No शकत. challenges can work against us. कोणतेच चॅलेंजेस आपल्या विरुद्ध काम नाही करू शकत. Our life might be that life where Israel was in that bondage under Babylonians. आणि आपलं आयुष्य कदाचित ते आयुष्य असेल जे जसं इस्रायल त्या बॅबिलोनच्या राज्याखाली होत. But this evening, God is ready to break those chains in the name of Jesus. पण आजच्या संध्याकाळी देव ते सर्व साखळ्या तोडायला तयार आहे. Are you ready to put your trust on this all possible God? तुम्ही तयार आहे का या सर्व सामर्थी देवावर तुमचा विश्वास ठेवण्यासाठी? Are you ready to put your trust on God, this God alone? आणि तुम्ही तयार आहे का तुमचा विश्वास या देवावर टाकण्यासाठी? Not God plus something. देव आणि कोणावर नाही. That never works. ते कधीच काम नाही करत. If you are trusting God, you have to trust Lord alone. समजा तुम्ही देवावर विश्वास ठेवताय तर फक्त देवावर तुम्हाला विश्वास ठेवावा. Hallelujah. Not even your own strength, तुमच्या स्वतःच्या ताकदीवर सुद्धा but नाही, trusting Him alone. पण फक्त त्याच्यावर If विश्वास you are ready to ठेवण्यासाठी. trust alone this all possible God समजा तुम्ही तयार असाल या सर्व सामर्थी देवावर विश्वास and ठेवायला ready to follow Him, आणि तुम्ही तयार असेल त्याच्या मागे I tell जाण्यासाठी, you, there is nothing He will stop from you. आणि मला तुम्हाला सांगू द्या की असं काहीच नाहीये जो तुम्हाला नाही देणार. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This evening is a night of miracle in your family. आणि आजचा जो संध्याकाळ आहे तो तुमच्या आयुष्यामध्ये चमत्काराची A वेळ night of आहे. miracle in your career. एक रात्र जेव्हा तुमच्या करिअर मध्ये तुम्हाला A night चमत्कार of भेटणार miracle आहे. over your health. एक अशी रात्र जेव्हा तुम्हाला तुमच्या स्वास्थ्यावर चमत्कार A भेटणार night आहे. of miracle over your future. आणि तुमच्या भविष्यावर तुम्हाला चमत्कार दिसणार आहे. Every fear of your future is ending this night in the name of Jesus. आणि तुमच्या भविष्याचे जितके भीती होते ते संपत आहे आज येशूच्या नावाने. Every fear over the future of your family is going to end this night in the name of Jesus. आणि तुमच्या परिवाराचे जे काही भविष्य आहे ते चिंता आहेत ते संपणार आहे. Because when you put
trust on Jesus कारण की जेव्हा तुम्ही येशूवर तुमचा विश्वास and ready to ठेवता follow Him alone, आणि जेव्हा तुम्ही तयार असता I tell you, त्याच्या मागे fear जाण्यासाठी, has no place in the heart. मला तुम्हाला सांगू द्या की भीतीला तुमच्या मनात कुठं Whatever जागा challenge नसते. comes in front of you, you will be filled with joy, hope that God is ready to battle for you. जे काही चॅलेंजेस तुमच्या आयुष्यात येतात, तुम्ही तयार असता हे विश्वास ठेवायला की देव माझ्या कडून ते लढणार आहे. Knowing that Holy Spirit is like a warrior standing with you, inside you. तुम्हाला हे माहिती असेल की पवित्र आत्मा एका योद्धाच्या प्रमाणे तुमच्या सोबत उभा That's why आहे. Jesus said, I will give you a helper. म्हणून येशूने म्हटलं की मी तुम्हाला एक कैवारी देणार. Oh, we many times treat Holy Spirit like a servant. आणि बहुतेक वेळा आपण पवित्र आत्म्याला एका दासाच्या प्रमाणे ट्रीट क्योंकि करतो. हेल्पर लिखा है ना, इसलिए उसको सर्वेंट की तरह, है ना, दास की तरह हम ट्रीट करते हैं. He is not just a servant. He is not a servant. तो आपला काही दास नाही आहे, He is Almighty God, तो सर्व सामर्थी देव आहे. a warrior who is ready to battle over all your problems. एक सैनिक जो तुमच्या सर्व कष्टांवर बॅटल करायला तयार If आहे. you allow that helper, Holy Spirit, to work in your life, समजा तुम्ही त्या कैवारी पवित्र आत्म्याला परवानगी द्याल तुमच्या आयुष्यात काम I tell you, करायला, I can see every problems are crushing down, melting down, like how an ice can just freeze up. Today, God is freezing your problems, is melting down your problems in the name of Jesus. मला तुम्हाला सांगू द्या एका बर्फासारखं तो तुमचे सर्व जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याला बिघडवून टाकणार Your आहे. problems are looking like a freezed ice. तुमची समस्या कदाचित एक बर्फासारखे दिसत You असेल. see how freezed ice are very strong. तुम्ही बघू शकता, तुम्हाला माहिती असेल की जो जमलेला बर्फ You असतो can तो hit किती- someone with that ice. तुम्ही कोणाला मारू शकता त्या बर्फाने, But God knows, पण देवाला माहिती आहे by His almighty power, through His fire, that freezed problem can melt down. त्याला माहिती आहे की त्याच्या सर्व सामर्थ्य ताकदीने त्याच्या अग्नीने तो त्या बर्फ पिघळून टाकू शकतो. आज हमारा ठंडापना से परमेश्वर निकालने वाले हमको, आज no? आपल्या Yes. आज आपल्या थंड्यापणामधून देव काढणार And आहे He gonna put us in the fire of the Holy Spirit, आणि तो आपल्याला त्या पवित्र आत्म्याच्या अग्नीमध्ये टाकणार आहे. where you will never compromise in your problems, आणि जिथं तुम्ही तुमच्या समस्यांसोबत तोलभाव नाही कराल, where we will never compromise to live with our weakness. आणि तुम्ही तुमच्या कमतरतेसोबत जगायला तोलभाव नाही Or कराल. when we see weakness in our life, जेव्हा आपण आपल्या आयुष्यामध्ये कमतरता बघतो, when we see problems in our life, जेव्हा आपण आपल्या आयुष्यामध्ये we समस्या have to बघतो, raise up as a children of God, walking in the fire of the Holy Spirit. आपल्याला देवाच्या लेकरासारखं उभं राहायचं आहे पवित्र And आत्म्यामध्ये Holy चालताना. Spirit is ready to break every challenges of our life in the name of आणि Jesus. पवित्र आत्मा तयार आहे आपल्या आयुष्याचे सर्व कठीण परिस्थिती Today तोडायला. you might be sitting here, कदाचित आज तुम्ही इथं बसलेले came to असाल, this place, तुम्ही आज इथं आले असाल, thinking that all I am doing, I am worshiping, but why still no miracle? मी देवाची आराधना करत आहे पण माझ्या आयुष्यामध्ये चमत्कार का नाही आहे. Today God is asking you, is there anything hard for me? देव आज तुम्हाला विचारत आहे की माझ्यासाठी काही अशक्य आहे I का? am not some small God. मी काही कोणता छोटा देव नाही I आहे, am not some stone. मी काही कोणता दगड नाही आहे, I am the Lord, the God of all flesh. मी तो देव आहे जो सर्व मानव जातीचा देव आहे. Is there anything hard for me? माझ्यासाठी काही अशक्य आहे का? Amen. Hallelujah. हालेलुया. Today's Israel, आजचा जो इस्रायल आहे, the nation Israel, जो इस्रायल देश आहे, is a finest example of God's promise. तो एक खूप उत्तम उदाहरण आहे देवाच्या प्रॉमिसचा. I am finishing here. मी इथं संपत आहे. There is no nation that was ever troubled like how Israel got troubled. की असं कोणतंच राज्य नाही होतं ज्याला इस्रायलासारखा कष्ट सहन करावं लागलं. From the beginning, सुरुवातीपासून nations after nations waged war against the Israel, the kingdom. आणि खूप राज्यांनी इस्रायलाच्या खिलाफ युद्ध केलं. You know, 2000 years back, तुम्हाला माहिती आहे 2000 वर्ष अगोदर Romans destroyed the whole Israel, रोमच्या लोकांनी इस्रायलला नष्ट करून टाकलं and होतं. Jewish were scattered around the world. आणि यहुदी लोक जगभरामध्ये But पसरून गेले होते. after 2000 years, पण 2000 वर्षानंतर if a nation can form back again, समजा एक राज्य परत उभं राहू शकतं, that is only Israel. ते फक्त इस्रायल आहे. There is no nation that ever came back after 2000 years. असं कोणतंच राज्य नाही आहे जे 2000 वर्षानंतर पुन्हा उभं राहिलं. They are not, it is not because they are something smart.
ते यासाठी नाहीये की ते हुशार आहेत not because they have some too much strength, किंवा त्यांच्याकडे खूप ताकद आहे because of the promise of God. देवाच्या वाद्यामुळे. 2000 years back, devils tried and stopped that nation. 2000 वर्षापुढे सैतानाने प्रयत्न केला त्या राज्याला But even after थांबवण्याचा. 2000 years, God can make that nation mighty back again. तरी 2000 वर्षानंतर देव त्या जे राज्य आहे त्याला परत उभारू That शकतो. nation is still standing strong in mid of their adversaries. आणि ते राज्य आता पण उभं आहे सर्व कष्टांमध्ये पण. That's the power God can release through His promise. आणि हे ते गोष्टी आहेत जे देव त्याच्या वाद्यामधून दाखवू And शकतो. God called them my people. आणि देवाने त्यांना देवाचे लोक म्हटलं. But in New Testament, पण नवीन करारामध्ये through the blood of Jesus, येशूच्या रक्ताद्वारे He is not just calling you my people. तो फक्त तुम्हाला माझे लेकरं नाही म्हणत आहे. He is calling us my children. तो फक्त तुम्हाला माझे लोक नाही Oh, म्हणत we are आहे, not तर just माझे His लेकरं people. म्हणत आहे. We are not just His people. आपण फक्त त्याचे लोक नाही We are आहे, His children now. आपण Amen. त्याचे लेकरं आहोत आता. We are not just the citizens of this King. आणि आता आपण फक्त या राज्याचे सिटीजन्स, We are not just a citizen for this King. काय शब्द होता? Nagrik. नागरिक नाही For आहोत. this King. आपण फक्त या राज्याचे नागरिक नाही आहोत. But we are the children of this mighty King of Kings and the Lord of Lords. आपण Amen. लेकरं आहोत या राजांच्या Oh, राजाचे. if God can care His people that much, समजा देव त्याच्या लोकांची इतकी काळजी घेऊ how शकतो, much He can care His children. तर तो त्याच्या लेकरांची किती काळजी घेईल. Amen. We are the children of God आपण देवाचे लेकरं आहोत. through Jesus. Amen. So let us all raise up this evening. तर आज आपण सर्व उभं Today, राहूया. I want to tell you, today is the expiry date of your problems. आणि मला तुम्हाला सांगू द्या, आज तुमच्या सर्व समस्यांचा शेवटला दिवस आहे. Yes, आज तुम्हारा problem का expiry date है. Amen. आज तुमच्या समस्यांचा शेवटला दिवस Today आहे. it's gonna lose all its power in the name of Jesus. आणि आज तुमच्या समस्या सर्व ताकद गमावून टाकणार आहे. Ready to tell Lord, in mid of all these challenges, आणि तुम्ही म्हणा की देव या सर्व समस्याच्या मधामध्ये in mid of all my needs, आणि या सर्व माझ्या गरजांच्या मध्ये in mid of all these things when it is challenging my faith, आणि हे सर्व गोष्टी जे माझ्या विश्वासाला चॅलेंज करत I want to आहेत, proclaim that I will trust in only on you, Lord, मला हा धावा करायचा आहे की मी फक्त तुझ्यावर विश्वास and ठेवेन. I will follow you alone for my life. आणि मी फक्त तुझ्या मागे येणार If आयुष्यभरासाठी. you are ready to do that, समजा तुम्ही हे करायला today तयार the Holy असाल, Spirit can fill us this evening. तर आज पवित्र आत्मा तुम्हाला भरून काढू शकतो. Shabala reneme, in the name of Jesus. In the येशूच्या name, नावात I speak your glory to manifest upon your children in Jesus' name. मी तुझ्या महिमेला मागतो की या लोकांच्या आयुष्यामध्ये प्रगट हो. Yes, especially I speak your miracle over every part of their life in the name of Jesus. मी तुझं चमत्कार यांच्या आयुष्याच्या सर्व पार्ट्सवर बोलतो. We end every family divisions in the name of Jesus. आणि सर्व परिवाराचं जे दुभागणं आहे मी त्याला संपवून टाकतो येशूच्या नावात. Every demonic activities be destroyed this night by the power of the Holy Spirit. आणि सर्व सैतानिक कार्य संपून जाऊ दे येशूच्या नावात. In the name of Jesus. येशूच्या नावात Every problems be expired in Jesus' name. सर्व समस्या संपून जाऊ दे येशूच्या नावात. Come on, आपका मुंह खोल के we gonna pray this morning, आणि this आपण evening. सर्व आपलं तोंड उघडून या रात्री प्रार्थना करूया. Let's say this word. आणि आपण हे शब्द बोलूया. Speak to your problem. तुमच्या समस्यांना तुम्ही बोला. Hey problem, your expiry date has arrived in the name of Jesus. हे समस्या तुझी शेवटला दिवस आला आहे येशूच्या नावात. आज आखिरी दिन है मेरे जीवन में यीशु मसीह के नाम से, in the name of Jesus. येशूच्या नावात. Today is the last day of my problems in Jesus' name. आज शेवटला दिवस आहे माझ्या सर्व समस्यांचा येशूच्या नावात. Every works of the devil be destroyed in Jesus' name. आणि सैतानाचे जे सर्व कामं आहेत ते नष्ट होऊन जाऊ दे We येशूच्या speak to नावात. every sick bodies, be healed in the name of Jesus. आणि मी सर्व आजारी शरीरांना म्हणतो की येशूच्या नावात ठीक होऊन जा. In the name of Jesus, येशूच्या the नावात power of God be manifesting in their bodies in Jesus' name. देवाचं सामर्थ्य तुमच्या आयुष्यामध्ये प्रगट होऊ दे. Every sleepless nights, we are canceling it in Jesus' name. आणि सर्व जे रात्री झोप नाही येत आम्ही ते कॅन्सल करतो We speak येशूच्या the नावात. power of God in her life, in everyone's life, in the name of Jesus.
मी देवाचं जे सामर्थ्य आहे ते तुमच्या आयुष्यामध्ये बोलत In आहे Jesus' name. येशूच्या नावात. Someone here come up with a back pain. आणि कोणाला तरी इथं पाठीमध्ये दुखणं आहे In the name of Jesus. येशूच्या नावात. In the name of Jesus. येशूच्या In नावात. the name of Jesus. येशूच्या नावात. In the name of Jesus. येशूच्या नावात. Lord, we speak healing over her back. आणि आम्ही आरोग्य बोलतो त्यांच्या पाठीवर. In Jesus' name, let her be healed from her back pain. येशूच्या नावात मी म्हणतो की ते ठीक होऊन जाऊ I दे. speak the strength of God over her back right now in the name of आणि Jesus. मी देवाचं सामर्थ्य त्यांच्या पाठीसाठी बोलतो. Every troubles of her heart be completely removed in her life in the name of Jesus. आणि त्यांच्या मनाचे जे सर्व समस्या आहे आम्ही ते पूर्णपणे काढून टाकतो येशूच्या नावात. Every cross thinkings, every negative thoughts be destroyed in Jesus' name. आणि सर्व नाकारक विचार आम्ही नष्ट करून टाकतो येशूच्या In नावात. Jesus' name, we speak your power manifesting, Lord. आणि येशूच्या नावात आम्ही तुझं सामर्थ्य प्रगट होण्यासाठी Lord, we मागतो open देवा. mighty doors this time in the name of Jesus. आणि आम्ही महान दरवाजे उघडण्यासाठी मागतो I speak देवा. over every careers, every people who are working here. आणि मी त्या सर्व लोकांसाठी प्रार्थना करतो जे काम करत आहेत. I speak a promotion in their work in the name of Jesus. मी त्यांच्या कामामध्ये प्रमोशन बोलतो. Beyond their efforts, beyond their things, let the hand of God work over their careers in Jesus' name. त्यांच्या सर्व कष्टांच्या पेक्षा जास्त त्यांच्या आयुष्यामध्ये आशीर्वाद भेटू दे. Before this December, let them see the glory of God over their careers in the mighty name of Jesus. आणि या डिसेंबरच्या अगोदर त्यांच्या करिअर मध्ये ते देवाची महिमा बघणार आहे. What it looks impossible for them, let it be possible by the power of God in the name of जे Jesus. देवबापा त्यांच्यासाठी अशक्य वाटत आहे ते तुझ्या ताकदीद्वारे शक्य होऊ दे. Every debt be destroyed in Jesus' name. आणि सर्व डेप्थला आम्ही म्हणतो नष्ट होऊन जा येशूच्या नावात. Financial debt right now in Jesus' name be destroyed. आर्थिक कष्ट आम्ही म्हणतो की येशूच्या नावात नष्ट होऊन जाऊ दे. Lord, we speak your abundance over your people's life. आणि देवा आम्ही तुझी अबंडन्स या लोकांच्या आयुष्यामध्ये Lord, we pray for even the dear ones, whomever they are praying for, the dear ones that they are praying for. आणि देवापा मी त्या सर्व लोकांसाठी म्हणतो जे जे त्यांचे आपले आहे. All the miracles, to whomever they are praying for, let them receive that miracle wherever they are in the name of Jesus. आणि ज्या कोणीसाठी ते प्रार्थना करत आहे त्यांना सुद्धा तुझे चमत्कार भेटू दे येशूच्या नावात. In Jesus' name, येशूच्या we नावात. thank you for your power this evening. आणि तुझ्या सामर्थ्यासाठी आम्ही धन्यवाद देतो In Jesus' name. येशूच्या नावात. Amen, amen, amen. Hallelujah. 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 God is good and God has done things in our life. देव चांगला आहे आणि देवाने आपल्या